Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 9th standard English from the part 2. The chapter 8 to my countrymen, which is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Let's start. The first main, check your understanding. In the page number 56, what according to Dr. Kalam is important in life to become a winner? Answer, the power of imagination is essential. It lies at the heart of creative process and makes the difference between winners and losers. Okay, next question is, which is bigger, the individual or the organization? The answer is, missions are bigger than organizations, and organizations are always bigger than the individuals who run them. Next question. What can be achieved by working together? By working together through integrated efforts, India can generate 200,000 megawatt of electric power, achieve a second green revolution, and make advanced medical facilities available to the mass at reasonable prices. Next question. It helped us humble a mighty empire. Who does the phrase mighty empire refers to? The phrase refers to the British Empire. Mighty empire means British Empire. Okay. Next question is, what will happen if we have a low aim? If we stay with the present trend of low aim, the possibility of India becoming a global leader in designing cars, launching vehicles for other nations, or building power stations for world powers will remain remote. Next question. What is Dr. Kalam's view on the good progress we have made in the software sector? Answer. While there is good progress in software, Dr. Kalam points out that almost all hardware is imported. He questions whether India can rise on the value scale to design an operating system that becomes a household name. Next question. Mention the states that are faring better than others in the country. Answer. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab and Karnataka are faring better and can become good examples of economic development. Next question. Which state is rich in mineral wealth and natural gas? Answer. Tripura is rich in mineral wealth and natural gas, though its transport facilities need improvement. Next question. Where do you see insurgency and unrest among people? Answer is, insurgency and unrest are noted in Assam despite the state having all the ingredients required for a developed economy. Next question. Next main ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Match the following. Acharya P.C. Ray, Chemical and Pharmaceutical Industries, J.N. Tata, Indian Institute of Science, Bengaluru, Sir Syed Ahmad Khan, Aligarh Muslim University, Pandit Madan Mohan Malaviya, Banaras Hindu University. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 57ನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಡು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್, they are expected to serve the purpose of their existence by setting in place advanced medical facilities and making affordable drugs available to the people at reasonable prices. Next question, what is Dr. Abdul Kalam's vision of India in 2020? Answer, he dreams of a literate and poverty-free India governed by noble leaders where scientists and technologists focus on missions relevant to the common man. Next question, how did great people such as J.N. Tata, Sir Syed Ahmad Khan, etc. help India come up in the world? They established great institutions and industries to demonstrate that India can do it, even when British rulers were not in favor of such progress. Next question, as mentioned in the lesson, what is it that we have? What is it that we don't have? We have core competence in the form of
multifaceted manpower and basic infrastructure. What we don't have is an integrated action plans that cuts across individual interest of various ministries and industries. Next question, what is his message to teachers and students? Answer, he tells students to ignite their minds, think big, and get ready to transform India. He challenges teachers to be true gurus who can positively change a child's life forever. Next, answer for the last question. For the sixth question, answer, while there is much noise and endless debate, the theme of a developed India is not sufficiently discussed in boardrooms and technology conferences. Okay? ಈ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆಲ್, ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದುವೇ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್, ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಸೇರಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡು, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ ಡೌನ್, ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಸೆಟ್ ಡೌನ್, ಸೆಟ್ ಫಾರ್ತ್, ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಔಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಇನ್, ಟು ಬಿಗಿನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಟು ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಡಿಯಮ್ಸ್. ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡಿಯಮ್ಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಾ, ಮುರಿಯೋದಾ? ಸೊ ಐಸನ್ನ ಮುರಿಯೋದಲ್ಲ, ಹಿಮವನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಐಸನ್ನ ಮುರಿಯೋದಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಡಿಯಮ್ಸ್. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೆಟ್ ಫೈರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಾಸ್, ಟು ಇಗ್ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಅನ್ಬೋದು. ಸೆಟ್ ಫೂಟ್ ಇನ್, ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು. ಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಟು ಬಿಗೇನ್ ಅ ವಾಯೇಜ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಮ್ವನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು. ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟಪ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲೊಕೇಶನ್. ಕಾಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪದಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮತ್ತೆ ನಾಮಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಬ್ ನೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಕ್ ಅ ಬಾತ್, ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಡೂ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ, ಹೆವಿ ರೈನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಅಥವಾ ನೌನ್ಗೆ ನೌನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಲಾಂಚ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್, ಜನರೇಟ್ ಪವರ್, ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲೊಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹೌದು, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಸೇ ಹಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 61 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು there are some words in a box A and some prepositions. ಏನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅದರ ಸ್ಥಾನ, ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದಾದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್, ಆನ್, ಆಟ್, ಅಂಡರ್, ಓವರ್, ಬಿಹೈಂಡ್, ಅಬೌಟ್, ಆಫ್, ಟು, ಫಾರ್, ಇಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್, ಆಫ್ಟರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆನ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಇನ್, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಟ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಬೆಕ್ಕು ಕುರ್ಚಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ, ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು, ವರ್ದಿ ಆಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು, ಏನು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಎರಡು ಪದಗಳು ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜೋಡಿಸುವ ಪದಗಳು, ಇದನ್ನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್, ಬಟ್, ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್, ಸೋ, ಆಲ್ದೋ, ಇಫ್, ವೈಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್, ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಬಿಸೈಡ್, ಟು. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ, ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು, ಇನ್ನು, ಆದರೂ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಟ್, ಎಟ್, ಹವೆವರ್, ವೈಲ್, ವೆರಾಸ್, ಈವನ್ ದೋ, ಆಲ್ ದೋ. ಇದನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಈದರ್ ಆರ್, ಆಯ್ಕೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ, ಟು ಶೋ ಚಾಯ್ಸ್, ಆಯ್ಕೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಅಂತ ಏನಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಒನ್. ನೀನು ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್, ಫಾರ್, ಟು ಗಿವ್ ರೀಸನ್, ಕಾರಣ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪೆನ್. ಅವನು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್, ಅನ್ಲೆಸ್, ಆಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಷರತ್ತು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ತನಕ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇನಿಂಗ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೆರ್, ವೆರೆವರ್, ಎಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್,
ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪರಿಣಾಮ, ಫಲಿತಾಂಶ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್, ವೈಲ್, ವೆನ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್. ಕಾಲ ಸೂಚಿಸೋಕ್ಕೆ, ತನಕ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ, ಕೂಡಲೇ, ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ನಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ? ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಇದು ವೈಲ್, ಇದು ಸೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಆಲ್ದೋ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಸ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವಿದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೀಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅನುಮತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮೇಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಮೈಟನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ, ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅನುಮತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಮೇ ಮತ್ತು ಮೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಮೈಟನ್ನು ನಾವು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು, ಐ ಮೇ ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಟುಮಾರೋ. ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ? ಐ ಮೇ, ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಅವನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕುಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸೇರಬಹುದಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೂತಕಾಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಭೂತಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನಾನು ಅಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್, ಮಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀಡ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು? ಅಗತ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಅಗತ್ಯತೆ. ಮಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀಡ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಡ್ಡಾಯ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಚೈನೀಸ್? ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೇ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಪೆನ್? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ TV so much. We must not buy that bag. It's expensive. You should come to school in time. I need work hard to complete the project. You may speak politely to others. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಲು, ವಿನಂತಿಸಲು, ಅನುಮತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಸೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್? ವಿಲ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್ ಅಟ್ ಪೇಜ್ 23 ಪ್ಲೀಸ್? ಓಕೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋದು. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋದು. ಮೇ ಐ ಗೋ ಔಟ್? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದಾ? ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್. ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೀನು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್. ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದು. ಶಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್? ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಫೈನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.